ये कानून अमरीका के अंदर लैके आए सी। पहला अमरीका तो बोरो करके नकल मार के इत्थे लैके आए हैं कारपोरेटर के दवा थले। बिल गेट्स है तो उसकी वाइफ है मलिंदा गेट्स, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2,68,984 एकड़ जमीन है। कारपोरेट ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਬਾਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 25% ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਸਨ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, हरिंदर सिंह लखोवाल जी ते स्टेज ते बैठे आगू साहबान, मेरियों भैनों ते दोस्तों, मैं लंबियां चौड़ियां गल्लां तुहाडे नाल नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक टॉपिक ते एक विषय ते अज तुहाडे नाल अपनी गल करके खिमा चाहांगा। मैं साडे भारत का खेतीबाड़ी का प्रबंध किस तरह का है, असी सारे संसार च कित्थे खड़े हाँ, ये नाल ही जिन्हां थावां ते कानून लैके आए है उहदे की सिट्टे होए है ते इत्थे की सिट्टे होणगे उस बारे गल करांगा। असी बहुत ही खूबसूरत मुल्क च रहने हाँ। शायद सानू इस मुल्क च रहन वालियां नूं भी नहीं पता कि साडा मुल्क कितना खूबसूरत है, ते इत्थों दा किसान, इत्थों दे खेत कितने खूबसूरत हैं। साडे कोले जिहड़ा टोटल खेती योग जमीन है 39 करोड़ 46 लाख एकड़ है। सारे संसार च दूजे नंबर ते है अमरीका तो बाद। भावें एरिया वाइज बहुत सारे मुल्क ने जिहड़े साडे तो कई गुणा वड्डे है। असी अपनी साढ़े किसान ने अपनी टोटल जमीन का 57% जड़ा है वाही योग कर लिया। हिंदुस्तान का जिन्ना एरिया उसका 57% वाही योग कर लिया। सारे संसार च असी पहले नंबर ते हाँ। सिर्फ बांग्लादेश ने 60% किया, पर वो बहुत छोटा जा देश है। अमरीका अपनी जमीन का 17% वाही योग कर पाया। चीन अपनी जमीन का 12.68% वाही योग कर पाया, ते रूस 7% कर पाया, कनेडा 4.3% कर पाया, आस्ट्रेलिया 3% कर पाया। असी कित्थे खड़े हाँ, पहले नंबर ते संसार के अंदर खड़े हाँ उन्होंने देशों च जिहड़े देश वड्डे ने खेती के अंदर। असी जे फसलों की गल करिए, साड़ियाँ फसलां सारे संसार दियाँ 25% दालां असी भारत वाले पैदा करते हैं। सारे संसार च सब तो वध कपाह असी पैदा करते हैं। सारे संसार च सब तो वध पटसन असी पैदा करते हैं। सारे संसार के अंदर मसाले ने जिहड़े वो असी पैदा करते हैं। सारे संसार के अंदर लाइव स्टॉक कहते हैं। लाइव स्टॉक हुंदा है कि भेडां बकरियां, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूर पालन, मच्छी पालन, सारे संसार च ते गऊ ते मੱਝ पालन सब तो वध साडे कोल ने। सारे संसार च सारे संसार का दुध सब तो वध असी पैदा करते हैं। संसार च असी पहले नंबर ते हाँ। मिलट्स जिहड़े बरीक अनाज हैं, बहुत ही प्यारा भोजन है जिहड़ा असी छड्डदे जा रहे हैं। वो भोजन मिलट्स जिहड़े है उहदे च ज्वार, बाजरा, रागी, कंगणी, कोदरा, कुटकी, स्वांक जिहड़े आउंदे है, जिन्हां च इस भोजन तो कणक ते चावल नालों 10-10 गुणा वध न्यूट्रीएंट्स हैं। खाण वालियां चीज़ां की ताकत जिहड़ी है वो सारे संसार च असीं पहले नंबर ते हाँ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਅੰਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਸੇਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਲਕ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ ਸਿਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ 40% ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 60% ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੈਰਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜਵਾਦ ਕਰ ਲਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਸਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਕੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਛੁਪਵੀਂ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੁਪਵੀਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਛੁਪਵੀਂ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ -50 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ -40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ +50 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਓਗੀ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 56% ਸੀ। 50 ਦੇ ਅੰਦਰ 65 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 26 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। 32.8 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਮਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2,68,984 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਮਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ 85% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਲਿੰਦਾ ਗੇਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੋਸੈਂਟੋ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਅਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 85% ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 85% ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜੰਮਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਫ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਉੱਥੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 85% ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗਊ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਬਾਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।